students, welcome back to English class. Last class we were discussing the first unit of our English textbook, Reign of Love. Its first story, Life with Grandfather. Do you remember Raja? Do you know who are the members of Raja's family? Grandfather, grandmother, uncle, and Raja. What happened to Raja's father and mother? Raja's mother died when he was young. Raja's father left him with his grandparents. How was Raja's grandfather? Grandfather was tall and strong man. Grandmother kind and gentle. Uncle young and clever. Then we saw about the friends of Raja. Raja was allowed to play with his friends? No. Other children were not allowed to come to Raja's house because they were afraid of Raja's grandparents. Then who were the friends of Raja? Butterflies, birds, and other animals in the garden. So let's see the remaining part of the story. Page number 13. Making a shower. Shower means settlement. It was an evening after a heavy rain. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. The leaves of the tree were full of raindrops. I knew I could make rain if I shook the tree, and grandfather and I would get a good shower. I like bathing in the rain, but he might not like it. But it would be great fun. വൈകുന്നേരം സമയം മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് മുത്തശ്ശൻ ചന്ദനമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ആ മുല്ലച്ചെടിയിൽ നിന്ന് മുല്ലപ്പൂ പറയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴീ മരം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം രാജയ്ക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി, ചെന്ന് ആ മരം ഒന്ന് കുലുക്കിയാൽ രാജയും മുത്തശ്ശനും എല്ലാം നന്നായിട്ട് നനയും. രാജയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൂപ്പനത് ഇഷ്ടമാവോ? അപ്പൂപ്പനത് ഇഷ്ടമായേക്കില്ല. So I quietly went near the sandalwood tree and shook it with all my strength. There was a heavy shower and both grandfather and I were soaked. I loved it, but grandfather did not. He turned to me with an angry look. I was sure he would catch me and beat me. So I ran. He ran after me. I ran fast, but he ran faster. He had almost caught me when he stumbled and fell. I ran away to the paddy fields and hid myself there. I heard grandfather shout that he would teach me a lesson when I came back home. അങ്ങനെ പതിയെ രാജ ചെന്ന മരം അങ്ങോട്ട് മരം കുലുക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മുത്തശ്ശൻ്റെയും രാജയുടെയും ദേഹം മുഴുവൻ എന്തായി വെള്ളമായപ്പോഴത്തേക്ക് രാജയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ അപ്പൂപ്പൻ രസമായിട്ട് തോന്നിയോ? ഇല്ല. അപ്പൂപ്പൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് രാജ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൂപ്പനും തൊട്ട് പുറകെ ഓടി. അങ്ങനെ അപ്പൂപ്പൻ രാജയെ ഇങ്ങനെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഹി സ്റ്റംബിൾഡ് ആൻഡ് ഫെൽ. സ്റ്റംബിൾഡ് മീൻസ് കാല് തെന്നി തട്ടി അങ്ങ് വീണു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? രാജ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി, വയലിലോട്ട് പോയി. അവിടെ വയലിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാൻഡ് എന്ത് പറഞ്ഞു? തിരിച്ചങ്ങ് വീട്ടിൽ വേണം, അതിനെ ഞാനത് പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. I did not want to go home because I feared grandfather would beat me. I stayed on in the fields. It was getting dark. I was afraid to stay here alone in the darkness. I remembered all the ghost stories I had heard. I stood up, looked around and then ran towards home. തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് രാജയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു. കാരണം അപ്പൂപ്പന് പേടിയായുണ്ട്. അങ്ങനെ രാജ വയലിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇരുട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് രാജയ്ക്ക് പേടിയായി. രാജ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള
ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ്, പ്രേത കഥകളൊക്കെ ഓർത്തു. അത് ഓർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് രാജയ്ക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. രാജ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് വീടിനടുത്തേക്ക് ഓടി. I was still afraid to face grandfather, so I did not go inside the house. I went to the cowshed and took shelter in the loft. From there I could see grandfather sitting on the veranda saying his prayers. തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് നടന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലാനായിട്ട് പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്തു, രാജ അവിടെയുള്ള തൊഴുത്തിൽ കയറി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നു. അപ്പം രാജയ്ക്ക് കാണായിരുന്നു. അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, അപ്പൂപ്പനോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. Grandmother was waiting for me. When I did not turn up, she looked for me everywhere in the house. Then she came out and called aloud for me, thinking that I was somewhere in the garden. She did not get any answer. Then she went to grandfather and asked him where I was. You look for him in the house, grandfather said. He is hiding somewhere. He is not in the house, grandmother said. I looked for him everywhere. Ramuma രാജേന്ദ്രയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മൂമ്മ വീട്ടിലെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് രാജയെ കണ്ടില്ല. അപ്പൂപ്പനോട് ചോദിച്ചു, രാജ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഹി വാസ് സംവെയർ ഇൻ ദി ഗാർഡൻ. അവൻ പൂന്തോട്ടത്തിലെങ്ങാനും കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം അമ്മൂമ്മ വിളിച്ചു നോക്കി, പക്ഷേ രാജയെ കണ്ടില്ല. The news spreads. Then grandfather stood up and went outside and called aloud, Come Raja, come, I won't beat you. But I did not answer him, for I thought that he would beat me. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ ഇടപെട്ടു. അപ്പൂപ്പൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി, രാജ നീ തിരിച്ചു വാടാ, നിന്നെ ഞാൻ അടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ രാജ വിളി കേട്ടില്ല. Grandmother was angry and said, He won't come. You drove him away. I heard you say that you would beat him if he came home. Poor child, he is afraid of you and has run away. അപ്പം അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പനെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൂപ്പനാണ് അവനെ ഓടിച്ചത്, അപ്പൂപ്പൻ അവനെ അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടെന്ന് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു. Grandfather called the servants and asked them to go out and look for me. They went out, but after a while returned to say that they could not find me. Grandmother started weeping. Grandfather started walking up and down the courtyard. അങ്ങനെ കാണാതെ വിളിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാൻഡ് സെർവൻസിനെ, ജോലിക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു, എല്ലായിടത്തും നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ജോലിക്കാർ അവിടെ എല്ലാം രാജയെ തപ്പി നടന്നു, പക്ഷേ കണ്ടില്ല. ഇത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആർക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു, ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ടെൻഷനായി. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുറ്റത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. The news that I was missing spread. Our neighbors came first, then our relatives, and then others who had heard the bad news. Many came to offer their sympathies to grandmother. ഈ ബഹളവും കരച്ചിലും എല്ലാം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നെയ്ബേഴ്സ്, അയൽക്കാരെല്ലാം അവിടെ ഓടിക്കൂടി. അവരെല്ലാം വന്ന് അമ്മൂമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. Grandfather did not like this. He shouted, Nothing has happened to the boy. He is hiding somewhere. Can't some of you go out and find him instead of wasting your time? ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടിയ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൂപ്പന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു, സമയം കളയാതെ പോയി അവനെ തിരക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. Some of them went out to search for me. അങ്ങനെ കുറേ പേര് എന്നെ തിരക്കി നടന്നു. More and more people came and soon there was a big crowd. By now grandmother had lost all hope of seeing me again. She started telling the people that a good boy I was. The search parties returned without finding me. Grandmother started weeping loudly. The women in the crowd also wept. The servants of the house joined in the wailing. They all acted if I were dead. And അമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു. എല്ലാം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വന്നിരുന്ന വിമൻ സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂടെ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ബഹളമായി. കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, അവർ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്തത്, രാജയ്ക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു, രാജ മരിച്ചു പോയത് രീതിയിലാണ് അവരെല്ലാം അവിടെ ആക്ട് ചെയ്തത്. ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി സോറി ഫോർ ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഐ വാണ്ടഡ് ടു കം ഔട്ട്. ഇതെല്ലാം ആ തൊഴുത്തിലിരുന്ന് കണ്ട രാജയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. രാജ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു, തിരിച്ചിറങ്ങി വരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. Grandfather was a man of strong will, but I knew that he too felt very sad. He did not, however, lose hope. He stood up, turned in the direction of a family temple and prayed. Help me, God, he said. Give me my child. I want him now. I cannot wait any longer. He then stood silent in prayer. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്ന അപ്പൂപ്പന് പോലും എന്തായി, ആകെപ്പാടെ പേടിയായി. അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഫാമിലി ടെമ്പിളിലെ കുടുംബക്ഷേത്രം നേരെ തിരിഞ്ഞ്
പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. At that moment, uncle returned. He learned what was happening at home. He looked around and guessed where I was. He came to the cowshed and asked me to come down. I came down. Uncle took me into the house. Grandfather had just finished his prayers and turned. As he opened his eyes, he saw me standing before him. He took me up in his arms in joy, hugged me and said, God heard my prayers and has given you back to us. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കഥാപാത്രം അങ്കിൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്കിൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്കിളുടെ മനസ്സിലായി രാജ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്കിൾ ഉടനെ പോയി രാജയെ കൗശട്ടിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടുമുമ്പിൽ ആര് നിൽക്കുന്നു? രാജ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൂപ്പന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൂപ്പൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ രാജയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗോഡ് ഹേർഡ് മൈ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാസ് ഗിവൺ യു ബാക്ക് ടു അസ്. ദൈവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, രാജയെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഹൗ ഈസ് ദ സ്റ്റോറി? ഡു യു ലൈക്ക് ദിസ് സ്റ്റോറി? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഹു ഈസ് ദ ഓഥർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി? കേശവ ശങ്കര പിള്ളൈ. ഹി ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ. നമ്മുടെ കായംകുളത്ത് ജനിച്ച പ്രശസ്തനായ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആര്? കേശവ ശങ്കര പിള്ളൈ, അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ. പൊളിറ്റിക്കൽ കാർട്ടൂൺസിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയ വ്യക്തിയായിരുന്നു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ. അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി അവാർഡുകൾ പത്മഭൂഷണും പത്മവിഭൂഷണും പത്മശ്രീയൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കേശവ ശങ്കര പിള്ളൈ, അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.